जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो जो दिसे सो सो रोगी। बहुत सुंदर व्याख्या की थी भाजी ने। बाणी सारी बाणी च सानू बाबा जी ने यही सिक्ख्या दी है कि नाम जपो और नीवे बन के रहो, क्योंकि पानी हुंदा वो नीवे थां ही जाता है। जिन्ना असी नीवे बनांगे उन्नी साडी सानू बरकत होएगी, उन्नी साडी वाहिगुरु साडी सुननगे। असी इन्नियां साखियां सुनदे हां, असी साखियां किस लिए सुनते हैं कि अजकल ये बड़ा फैशन चलिया मोटिवेशनल स्पीचिस। ये मोटिवेशनल स्पीचिस की होंदियां जदों असी अपना इतिहास पढ़िए, अपनी जदों असी साखियां सुनिए, इन्ना तो होर ज़्यादा सानू मोटिफिकेशन कित्थों मिल सकती है, असी कित्थों इन्ने मोटिवेट हो सकते हैं जदों असी अपने गुरुआं दियां साखियां सुनते हैं। तो सानू क्योंकि बाणी समझनी बड़ी औखी है, जब बाणी सानू समझ आ जाए तो बाणी समझनी बड़ी औखी है। तो जदों असी सिखां दियां साखियां सुनते हैं तो फिर साडे च उन्हां दे वल उन्हां दियां कथावां सुन के साडे विच भी आंदा है कि हे वाहिगुरु, जिस तरह तुसी उन्हां ते मेहर कीती है तुसी साडे ते भी मेहर करो। पर जो घालना वो सिखां ने कीती है, वो साडे च कित्थे इन्नी हिम्मत कि असी वो सब कर गुजरीए। हुण असी गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे लड़ीवार असी सुखमनी साहब दे पाठ कर रहे हैं। उन्हां दे शहीदी दिवस आ रहा है। अगर पातशाह ने अपने गुरसिखां नूं, अपने सिखां नूं इन्नियां दातां दित्तियां कि जाओ तुसी दुनिया दा भला करो, जाओ तुसी संगत दा भला करो, ते संगत जी असी सोचिए सतगुरां च किन्नियां शक्तियां सी कि वो की नहीं कर सकदे सी। गुरु अर्जन पातशाह जी वो चाहते ते की नहीं कर सकते सी, पर और तवी ते बैठे। वो इसलिए बैठे क्योंकि जो सतगुरां ने सानू उपदेश दिते ने, वो सतगुरां ने अपने उत्ते घाले, अपने उत्ते उन्होंने हंडाए, उन्होंने अपने आप दा जीवन उन्होंने सानू प्रेरित करन वास्ते, अपने सिखां नू प्रेरित करन वास्ते उन्होंने अपने उत्ते वो सारियां चीज़ां हंडाइयां। अगर वो चाहते वो 1 मिनट तवी नू ठंडा कर सकते सी। उन्हां च ते इन्नियां शक्तियां सी कि वो अगर वो ते युग पलटा सकते सी 1 मिनट च, 1 सैकेंड दे विच। पर उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने सारा कुछ सानू प्रेरित करन वास्ते, सानू शिक्षा देण वास्ते, सानू समझाण वास्ते उन्होंने अपने उत्ते उन्होंने वो सारियां चीज़ां घालियां। उन्होंने अपनियां सारियां चीज़ां अपने उत्ते करके दिखाइयां। उन्होंने साडे गुरुआं ने सिर्फ सानू उपदेश नहीं दिते, उन्होंने उपदेश उन्होंने किस तरह कमाने ने, वाहिगुरु दे बचन किस तरह कमाने ने उन्होंने सानू दिखाए ने, सानू उन्होंने दसे ने। संगत जी जो अज दा शब्द है ये है उलाहनो मैं काहू ना दियो। उलाहनो की हुंदा है कि किसी नू कंप्लेन करना, किसी नू लामा देना। ते सतगुरु ते इहदे च सतगुरु दसदे ने कि उलाहनो मैं काहू ना दियो, मैं किसी नू कोई उलामा नहीं दिता। किस गल का उलामा नहीं दिता? संगत जी असी कोई भी काम करते हाँ तो अगर ते सफल हो जाने हाँ वो काम दे विच असी कहने ये काम मैं किया। मैं जिस तरह हुणे उपकार भाजी दस रहे सी, ये होमे जाना ये जांदा ही नहीं। मस्कीन जी तो कहते सी, मस्कीन जी की अपनी कथा दे विच कहते सी कि कईयां नू ते ये भी उन्होंने हुंदा है हौमे दा रोग कि सानू हौमे नहीं है, कि सानू किसी चीज़ का अभिमान नहीं है। इस चीज़ का भी उन्होंने अभिमान हुंदा है कि सानू अभिमान नहीं है।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਲਾਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਨ ਮੀਠ ਤੂੰ ਹਾਰੋ ਕਿਉ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੀਰਥਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਰਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਝ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਐਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਆਬ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 400-500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾ ਦੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੜਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਹੀ ਪੂਜਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੈਣੇ। ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਨਾ, 2 ਆਨੇ ਮਿਲਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਨੇ 2 ਆਨੇ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਤੈਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਨਾ ਦੋ ਆਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 21 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 21 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। 21 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 2-2.5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਪੈਦਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਭ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ 2-2.5 ਮੀਲ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਜੋ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਝ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੀਪੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਲੀ ਭਰਨੀ ਔਰ ਛਕ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੂਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੂਲੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣੇ ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ, ਹੁਣ 2 ਮੀਲ ਜਾਣਾ, 2.5 ਮੀਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੂਫਾਨ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਹ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਰੱਸੇ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੌੜਨਾ, ਜਲਦੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਝ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸਾ ਪਕੜੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਝ ਜੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਲਾਂਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਸਾ ਪਕੜੋ ਔਰ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਝ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀय ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀय ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਲਾਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਜਿਉ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ। ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਹਰ ਤੁਮ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਇਹ ਬਾਤਾਂ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਹਰ ਤੁਮ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਿਓ। ਅਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੰਝ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ 'ਚ ਦੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਬ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸਿਓ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਰੇ ਬਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਯਦ ਰੋਸ਼ਨ, ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਖਵਾਜਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ। ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ ਜਿਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਰੁਕ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾਟ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਸੁਣ, ਠਹਿਰ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 7 ਬਚਨ। ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜਾਨੀ, ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਣ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਨੀ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੂੰ ਖੈਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो। ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ हे ਬਾਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕੋ, ਇਸ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਾਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੁੱਡ ਮਾਰ, ਦੋ ਠੁੱਡ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਔਰ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਿੱਚ हे खुदा शुक्र है तेरा, हे खुदा शुक्र है तेरा, शुक्राना करी जा रहा है कि हे खुदा तेरा ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ। हे खुदा तेरा शुकराना, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ हे बाबा जानी को जानी से मिला दो, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो। सिख आंदे ने, कहंदे सतगुरु ਇਹ ਪੀਰ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਓ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ, हे ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बोली जाए हे बाबा जानी को जानी से मिला दो, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो। सारे कहते ने कि सतगुरु वो तो बोली जा रहा है, वो तो चुप ही नहीं हुंदा। ते सतगुरु की कहते ने जाओ ये अगे जाके दीवार खड़ी कर दो। सतगुरु सिख कहते ने सतगुरु जो जो हुक्म ते जी ओदे जानी दे अगे दीवार बननी शुरू हो जाती है। दीवार बननी शुरू हो जाती है तो वो खड़ा हो जाता है। खड़ा हो के जिस तरह दीवार उच्ची जाती है, पहला तो बैठे बैठे बोल रहा होंदा है, फिर खड़े हो जाता है, फिर ऊपर और जिस तरह दीवार उच्ची होंदी है वो खड़ा हो के फिर उछल के दीवार तो ऊपरों उछल के संगत जी वो बोली जाता है। इको गल बोली जाता है, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो। सतगुरु फिर उहदे ते किरपा नहीं करते, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ, सतगुरु आंदे ने, दरबार च सिख भी ने। हुण ओदी पुकार सुन के सिखां दा भी मन पसीजना शुरू हो गया है ते सिख भी हुण पातशाह दे अगे बेनतियां करनियां शुरू करतियां सिखां ने भी कि पातशाह वो बहुत तड़प रहा है आप दे दर्शनां वास्ते। सतगुरु वो बहुत तड़प रहा है, वो पीर बहुत तड़प रहा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਗਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ दरिया च जाके छलांग मार दे, जा डुब मर। ते सिख जाते ने, वो जाके सतगुरु दा सुनाहा जानी नूं दिंदे ने। कहंदे आ बाबा सतगुरु कहंदे ने कि जे तैनूं खुदा नूं मिलन दी इन्नी जल्दी है ते जा जाके दरिया च छलांग मार दे, जा दरिया च जाके डुब मर। ते कहंदे ने सतगुरु ने मेरे वास्ते ये बचन कीते ने, हाँ तेनू क्या है, जा जाके दरिया च छाल मार दे। गुरु नानक ने मेरे वास्ते ये बचन कीते ने, हाँ तेरे वास्ते ही ये क्या है कि जा दरिया च जाके डुब मर। वो ते खड़ा हो जाता है जानी और नचन लग पैंदा है। कहंदे सतगुरु ने मेरे वास्ते बचन कीते ने कि चाहे मेरे वास्ते बचन कीते ने ते वो कहंदे ने कि बचना दा उपदेश दा ते पालन करना उन्होंने ते पता सी, उन्होंने रोशन जी ने पक्का करके भेजा सी कि वो कुछ भी कहण उन्हां दा डर नहीं छड्डना। ते कहंदे ने कि सतगुरु ने मेरे वास्ते बचन कीते ने, हाँ तेरे वास्ते ही बचन कीते ने। और ये कह के उत्थों दी दौड़ना शुरू कर दिंदा। पर कहंदे ने मैं ते चलिया है दरिया च छलांग मारन, मैनू ते पता है डुबदे नूं ते हुण मेरा सतगुर ही तारेगा। और ये कह के जानी उत्थों दौड़ना शुरू कर देंदे ने और दौड़ते जा रहे ने। सतगुरु ने मेरे वास्ते क्या है, जा डुब मर। सतगुरु ने मेरे वास्ते बचन कीते ने ते उत्थे जांदे और उत्थे जाके दरिया दे विच छलांग मार दिंदे ने। ते सतगुरु ते जान होंदे ने, उहदे कट की जानदे ने, पट की जानदे ने।
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो, हे बाबा जानी को जानी से मिला दो। सतगुरु ਉਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ, सतगुरु तुसी ही मेरा पार उतारा करना है। जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। सतगुरु फिर प्यार नाल पूछदे ने, तू खुदा नू मिलना है? हाँ भाई, हाँ सतगुरु, मैं खुदा नू मिलना है, मैनू खुदा नाल मिला दो। सतगुरु फिर उन्नू कुट के अपने सीने नाल लगा लैंदे ने और फिर उन्नू परमात्मा दा ही रूप बना देंदे ने। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਝਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਭਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
संग नानक परगास्यो, साध संग नानक परगास्यो। साध संग नानक परगास्यो, आने नाही रे बियो, आन नाही रे बियो। उलानो मैं कहूँ ना दियो, उलानो मैं कहूँ ना दियो। मन मीठ तुहारो कियो, मन मीठ तुहारो कियो, मन मीठ तुहारो कियो, मन मीठ तुहारो कियो। उलानो मैं कहूँ ना दियो, उलानो मैं कहूँ ना दियो। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, 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 तेरा किया मीठा लागे। उलानो मैं कहूँ ना दियो, उलानो मैं कहूँ ना दियो, उलानो मैं कहूँ ना दियो। वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भुला चुका दी खिमा कर देना संगत जी।